मेरे सुनने वालों काश्तकार भाईओ, अज ये साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि अज मैं मुल्तान के नवाई कस्बे नवाबपुर दे विच हाजी मुहम्मद शफी मंगियान साहब के डेरे ते बैठा वां। ये माशाअल्लाह बागात की दुनिया दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा नाम आ। इन्हां दा अपना 100 एकड़ के करीब अपना जाती बाग है और वो तकरीबन सारी वैरायटी मौजूद ने, सारी अकसाम बाग दियाँ मौजूद ने। लेकिन ये जोड़े माशाअल्लाह स्पैशलिस्ट ने, ये जोड़ा वाइट चौंसा लेट चौंसा वा वो माशाअल्लाह मौजूदा विचों ने। इन्होंने सब तो पहले अपनी नर्सरी के बड़ी मेहनत के नाल ये तैयार किया तो इन्हों को अजे पुछते हैं ये गल्लां असीं पुछांगे भी किस तरीके नाल इन्होंने बाग जिहड़ा है तैयार किया। इस तो पहले मैं जिहड़ा तुहानूं 1000 पौधे वाला खेत दिखाया सीगा, वो भी माशाअल्लाह इन्होंने ये तरीका जिहड़ा है ये 1000 वाला ये ईजाद किया वा। तो इंशाअल्लाह सारियां गल्लां तुहानूं हुणे ये दस्सणगे भी ये किस तरीके नाल इन्होंने ये शुरू किया तो किस तरीके नाल इह आमदनी कितनी है, कदों लाउणा चाहिए, किवें हिफाजत करनी चाहिए, ये तुहानूं मुकम्मल मालूमात देंगे। तो मैं इन्हां को ये गुजारिश करदा वां कि ये दस्सन कि जी इन्हां दा माशाअल्लाह ये बाग कदों दा इन्होंने शुरू किया वा ते और कदों ये किस तरीके नाल जिहड़ा इहदी हिफाजत कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 4 साल पहले असें बाग लाए, पौधे साढ़े को फुल तैयार हैं। चौथे साल बाद असें दा रिजल्ट गिद्दा। इस साल असां अंब तोड़ा ही दे तकरीबन 4 लाख रुपया एकड़ की पैदावार ले दी साकू। साकू एक कामयाब नजर आंदा है। इनकी कटाई फटाई हर साल करनी चाहिए। कांटी छांटी बहुत ज़रूरी है। मशरक मगरबी आपस नहीं मिलना चाहिए। शुमाल जनूब दे बेशक मिलते रहे वजह। एक साल कटाई इन्हों की मशरक वाले पास थी सी हर लैन की, 2 साल मगरब वाले पास थी सी मशरक वाले पासों कटाई कोई नहीं सी। इनका अंब ज़्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी बनता है क्यों सारी तुड़ाई हथ नाल थी है, डंडी कट बाल थले आंदा। ना ही कोई चोट लगी हुई होती है, ना कोई मसला। ये बेहतरीन कामयाब है। अक्सर लोग लाई पैन, अक्सर लोग लाई पैन माशाअल्लाह साकू तो कामयाब नजर आता है। अच्छा, ये जिहड़ा अंब 1000 पौधे वाला जिहड़ा है जी, ये तुसीं ये की मशवरा दोगे कि ये जिहड़े साडे काश्तकार ने ये बाकी लोग भी ये जिहड़े 60 ते 50 पौधे लांदे सीगे इहदे नालों ये ज़्यादा बेहतर है? इहदे उत्ते मेहनत है सर, लेकिन बेहतर बहुत ज़्यादा है। ये मतलब किस तरह बेहतर है भी? इहदी क्वालिटी अच्छी हुंदी है, इहदा फल ज़्यादा लगदा वा? क्वालिटी अच्छी होती है, तादाद ज़्यादा होती है। 2 पेटियां ले लेवे तो 2000 पेटी एकड़ की पैदावार है। इनू स्प्रे करन दे विच बाकी चीज़ां विच आसानी हुंदी है, ओहदी आसानी है मुश्किल हुंदी है? सर, तुड़ाई भी आसानी है, इनका स्प्रे भी आसानी नाल थींदा है। छोटी टैंकी नाल इनका स्प्रे कर सकता बंदा। माशाअल्लाह हर किस्म कामयाब है। ते एक्सपोर्ट दे विच जिहड़ी साडा हुण जिमीदार है ज़ाहिर भी ये जिहड़ा लेट चौंसा वा इहदा ज़्यादा जिहड़ा वा वो एक्सपोर्ट हुंदा है और ज़ाहिर कि साडे मुल्क नूं इस वेले ना ये कह सकते हैं कि $1 की लोड़ है। तो ये साडे मुल्क दे वास्ते ये बड़ी अच्छी एक मुफीद जिहड़ा ना वो एक्सपोर्ट का काम दिंदा वा। ते तुसीं ये अपना तुहाडे च मुश्किलात किहड़ी हैं, हुकूमत नूं की करना चाहिए कि ये आसानी दे नाल जिहड़ा ये बाहरले मुल्क जा सके और सानूं जिहड़ा ना वो डॉलर आ सकन? तुहानूं किहड़ी मुश्किलात ने? काकू सर मुश्किलात ये हैं सहूलत ही टाइम तो ये है जो एक्सपोर्टर इस टाइम आके बागों के माल च आ गया। अगू बार्डर खुले हो भाई अफगानिस्तान का ईरान का ये बार्डर खुले हो तो खुशी नाल आके इतों बागों के एक्सपोर्ट माल थी वैदा।
ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਸਾਲ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਹਾਂ, ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਗ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ? सर एक ते बाग घना होता है, इधर तले इतना घा नहीं होता। दूजा रोटावेट थी सकता है, हथ वाले रोटावेटर नाल ही थी सकता है। छोटा ट्रैक्टर हो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। लेकिन पौधे के तने के मुताबिक बेड नुमा शक्ल होनी चाहिए। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, लगना नहीं ਯਾਨੀ चाहिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बेड होना चाहिए। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, हाँ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ ये सर पौधा 3-4 फुट का होना चाहिए। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 11वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 10वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਜਾਂ- ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਢਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ, ਉਤੋਂ ਕੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ? ਕਾਜ ਲੈ ਲੈ ਕੋ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਬਈ ਗੱਟੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਜ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੱਜਦੇ। ਸਹੀ। ਦੂਜਾ ਕੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰੇ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਦਬੀਰ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂ ਖਾਦ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਲਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਲਾਲੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਨਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇਵੇ ਬਸ ਤੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਡੀਏਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ? ਬਿਹਤਰ ਸਰ NPK ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, NPK ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਆਵੇਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੀ ਆਵੇਦੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ 20 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? बीमारी सारी तो एक मुंह साड़ी आ सकती है, ठीक हो गया। मुंह साड़ी आ सकती है भी आ तेला तेला आंदा है जल बाग फला होता है बूर ते तेला आंदा है। यानी ये दूसरे महीने ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ हाँ। और तीसरे महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ हाँ। ਸੁਸਤ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ सुस्त तेला से ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? पंजे साइज कर ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ हाँ। ਤੁਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? हाँ तुड़ाई सर पिछा था जिले नवी नवी वैरायटी आई है सफेद वैट चौसा असल 10 महीने क्रॉस किया है ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਰ ਅੱਜਣ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਚਲਦੀ ਵੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ? ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ
ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਬ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਤਮਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ।